गोड़ तले पड़ुचु पूरा ग्रामवासी समस्त हाथ जोड़ी आम प्रार्थना करूँ आमको केवल थैथान कर दिंतु। सरकार जेपरी भाव बर्तमान करिकी सेटा आमे शुणुचु कौन से गुड़े जमी दलाल शिक्षा दलाल मनोज नाई कौन से बिक्री कर देखु आज आम ये एमपी अपराजिता षडंगी मैडम को ऑफिस आगे बसबार कारण काली भी आम लोअर पीएमजी रे बसी चीफ सेक्रेटरी को देखाई एपर्यंत किसी आश्वस्ति आमको मिलानी। गत 17 तारीख दिन भुवनेश्वर महानगर निगम अंतर्गत सोमपुर मौजार 245 नंबर प्लॉट रे मिनिमम 68 रु 70 एकर भूधान जमी उपरे बहु वर्ष पूर्वर किसी आदिवासी लोक खटिखिया मूलिया गरीब श्रेणीर लोक से बसति स्थापन करथिले। आज बीडीए एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिली भगत रे बिना नोटिस रे कोनोसी डेंगुरा नहीं कोनोसी अनाउंसमेंट न थाई हठात जाई लोक मानकु सेठारु बाहर करा जाइछि बस्ती को उच्छेद करा जाइछि। आपण मान जानी थिबे 2022 मसिया रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो आईन जेतबेले परिवर्तन करा हला सेतबेले संविधान रे लेखा अछि 482 और 483 धारा अनुसार भूधान जमी ऊपर हो किंबा गवर्नमेंट जगह ऊपर हो किंबा जंगल जमी ऊपर हो कौनसी भी आदिवासी खटिखिया मूली मजूरिया लोक घर करिसंती सेमानकु गवर्नमेंट तरफ एलआरसी प्रदान करा जिबा दरकार। जेतबेले ए गरीब खटिखिया मूलिया मजूरिया भाई मानकु सेमाने बस्ती रु कौनसी बिना इनफॉरमेशन रे उठेई देबा बाध्य करथिले तांको भितरु किछि भाई मानकर हाथ भांगीची अंटा भांगीची गोड़ भांगीची आज हॉस्पिटलाइज अछंती। एटी सरकार को जानतरे मिली भगत रे बीडीए कमिशनर हुंतु किंबा आमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो सचिव हुंतु चीफ सेक्रेटरी हुंतु समस्तंकर मिली भगत रे आज से माने संविधान आईन धारा को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो जो आईन धारा को उल्लंघन करिसंती एहा मध्य एक दंडनीय अपराध। द्वितीय कथा होची माड मारी लोक मानकु इंजोर करिबा आउ तापरे सेमानकर स्थिति भी अनुध्यान न करिबा आउ सेमानको मुंड उपरु छात उठाई नेला परे सेमाने को परिस्थिति रे अछंती दयनीय अवस्था रे अछंती ताकू भी अनुध्यान न करिबा ए मध्य गोटे अभावनीय घटना आउ एटा संपूर्ण मानव अधिकार आईन को मध्य उल्लंघन करूची। तेणु आमे भारतीय विकास परिषद आज ए गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर नार्य दाबी रे एठी बसिचु। जदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर रे 5 गोटी जो म्युनिसिपालिटी एरिया रहुची भुवनेश्वर हो संबलपुर हो बरहमपुर हो राउरकेला हो प्रत्येक जगारू मिनिमम 875 परिवार को 65,000 रु ऊर्ध्व आदिवासी मानकू जदि एलआरसी प्रदान करा गला ताहले आमे हार्ट ऑफ द सिटी भुवनेश्वर रो सोमपुर मौजारे थिबा ये गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर उच्छेद कलु जेतबेले गवर्नमेंट से मानकू थैथान करिवार व्यवस्था काहे कि न करिक आज उच्छेद करिछि। आउ आमर दाबी होउची ए जो मानव अधिकार आईन को उल्लंघन करिसंती जो प्रशासनिक अधिकारी माने सेठी थिले सेमानको ऊपर निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। से आमर बीडीए रो कमिशनर हुंतु किंबा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो कोनोसी भी ऑफिसर लेवल रो लोक हुंतु ताको ऊपर निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। आउ प्रथम दाबी हैला ए गरीब भाई भौणी मानकू जेमिति आपण 875 परिवार को एलआरसी देइचंती लैंड राइट्स सर्टिफिकेट प्रदान करिसंती सेमिति एमानकू मध्य लैंड राइट्स सर्टिफिकेट प्रदान करंतु नछेत आपण जेतबेले उच्छेद करिसंती आकू थैथान करिवार कोनोसी जगह रे व्यवस्था करंतु तुरंत। आउ एटी मैडम को पाखरे आसिक आमे बसिबार कारण देखंतु विगत दिगन रे जेतबेले मैडम आमर एमपी पाई आमे अपराजिता षडंगी मैडम सांसद अपराजिता षडंगी मैडम को ऑफिस सामने रे आमे बसिबार कारण होची जेतबेले मैडम एठी स्टैंड करिथिले एई गरीब आदिवासी भाई भौणी मानकर आशीर्वाद तांको मुंड ऊपर थिला। आशीर्वाद कहबी कोन एई मानक दुआर मुह को जाई भोट भिक्षा करिथिले तमे माने जदि मते भोट देई कि जितैबो आम दल को जितैबो ताले निश्चित भाव रे तम गरीब मानकर दुख मु सुनिबी आ तम मानकू कोनोसी एटू केही अवस्थापित करि परिबो नाही। निश्चित भाव रे कहबी आज्ञा आपण गरीब भाई भौणी मानकू भी पचारि परिबे किंतु
आज जितेबाला बस्ती उच्छेद होईची आपण माने जहाँ को भोट रे जहाँ को दया रे जहाँ को आशीर्वाद रे आज एसी रूम रे बसिचंती से माने खरा रे राज रास्ता रे आज ए खाइबा को पाउनांती पानी टोपे पीबा को पाउनांती कपड़ा खंडे पिंधिया को नाही पडिचंती किंतु आपण माने एसी रूम रे आराम रे बसिचंती मोर कहबा कथा होची आपण माने एमानकर दुख सुनंतु आपणकर जी भी सचिव थांतु कमिशनर थांतु ऑफिसर थांतु आपण से मानको ऑर्डर करंतु विस्थापित करिथिबा ए भाई भौणी मानको एलआरसी दियंतु नचेत कोनोसी जगह थैतान करंतु नचेत जदि आपण माने न सुनुचंती ताले ए लड़ाई आगामी दिन रे राज रास्ता को ओलेइबो ए आदिवासी भाई भौणी मानको सांगरे धरी भारतीय विकास परिषद आउ परिस्थिति बहुत भयावह हबो मध्य आउ तापर मध्य आमे मान्यवर हाईकोर्ट रो आश्रय नबु आउ जेमिति किछि परिवार को मध्य एलआरसी प्रदान करितिलु हाईकोर्ट रो ऑर्डर अनुसार आमे सेमिति मध्य आंको सहित साथ दबु। सुरेंद्र पाणिग्राही सभापति भारतीय विकास परिषद सरकार 2022 मसीह ओडिशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट धारा 483 संशोधन करी लिपिबद्ध प्रणयन करिसंती जे ओडिशार 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कटक भुवनेश्वर बरहमपुर राउरकेला संबलपुर जो बस्ती गुड़िक गठन होती बसति स्थापन कर निरीह आदिवासी गरीब मूलिमुजिया बासहीन जमीन लोक थैथान कर जी जो अच्छी से 45 वर्ग मीटर जमी लैंड राइट सर्टिफिकेट दिए पट्टा नुह लैंड राइट सर्टिफिकेट से जमी क्या बिक्री करें हस्तांतरित पूर्वपुरुष को माने आगामी पीढ़ी हो पार किंतु ओडिशा रे प्राय 2 लाख बस्ती परिवार मध्य जो 5टा ये 65,000 परिवार को ऑलरेडी लैंड राइट सर्टिफिकेट प्रदान करिछि सरकार एमाने जो प्राय 1000 रु 1500 लोक बस्ती थिला श्यामपुर मौजार जो भूदान बस्ती एककालीन बिना नोटिस रे जोटा कि बेनियम भावे एमान को बर्बरचित भावे घर भांगी देइछंती एवं किसी लोग माड़ भी होती कार मुंड फाटी गोड़ हो चिंता करिया कथा सरकार जदि गोटे 1500 परिवार जीवे हठात छोट छोट छुआ मैंने अच्छा रखिए कौन घर भड़ा तो कौन मिल जानी एम तो ऑप्शन ना जेते ना आम गोटे घटी हटा दे दियो 2-4 हजार भितर तेणु से किसी टाइम दे था थैथान जदि निजे पलि था कि थैथान कर भल हाँ नाई सरकार जदि कहते आम जगह पलाऊँ सरकार मध्य गोटे नीति प्रणयन करंतु जेमती सरकारी कर्मचारी मानकु जो जगह को काम पाई गले तांकु जेमती स्वल्प मूल्य सरकारी घर दिया बासगृह एमानक पाई मध्य काम करिया को एमाने आइचंती विभिन्न जिल्ला प्रांत एमानक पाई स्वल्प मासिक भड़ा रे घर तैयारी करंतु मासिक दियंतु एमानक एमाने जो दिन छाड़ी पड़े से अन्य लोक देवे जिन सरकारी कर्मचारी बदली आउ जन अलर्ट होची से व्यवस्था एमाने से कार्यपंथा तेणु ये जो बेनियम कार्य को प्रतिवाद करुचु नियम प्रकार तुम जदि देइचो एई जो 1500 परिवार को घर भांगिच जेकोसी जगार लैंड राइट सर्टिफिकेट दि जाऊ एवं तहित एमाने के ऋण कर बाड़ी करके आनी प्राइवेट हो कि ऑफिशियल हो कि बैंक रो प्राय 3 लाख 4 लाख खर्च कर जो प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छी पांठि जगह दिए ये हूँ ये द्वितीयतः सरकार जदि एम कहले ना आज भांगिले सरकार नजर जदि से बीडीए जमी कि बीएमसी जमी नजर थिला जेतल के माने 20 वर्ष लाचंदी जणे 2 जण 5 जण थिले सेतल काहे उच्छेद कले कई जो गत सरकार जो दलाल माने थिले तांकर कर्मकर्ता से कॉर्पोरेटर कहतु एमएलए कहतु तुंग नेता जो दलाल एम लक्ष लक्ष टंका नहीं 600 400 कि 400 रु 600 स्क्वायर फुट जमी की काड़ू लक्ष्य नि काड़ू 2 लाख काड़ू 3 लाख गोटे फाल्स नोटारी एग्रीमेंट करिसेंती ए जमी आमर तुमको दउचु तुम के उठेबेनी बोली तार भी नमूना होची आमे मध्य वर्तमान सामूहिक भाव पुलिस रे एफआईआर करा जो जो दलाल माने नहीं जमी बिक्री कर विरुद्ध में तेणु आस्ते आस्ते हूँ आज जेहेतु आम ये आज एमपी सॉरी ऑफिस सामने 3 घंटिया धारणा अंधमुख बधिर रूप दबार कारण मुख्य कारण हूँ एमपी जो निर्वाचन प्रचार को 2024 मसीह जाते भिडियो अच्छे बर्तमान आम पाखे सी प्रतिश देते मत भोट दिंतु आम बीजेपी दल को भोट दिंतु आम सरकार हेल्ले तुमको ये उच्छेद कर आज से जवाब मागिकी आम अंधमुख बधिर बसिलु एमपी
5:22 ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଇଛି ଯେହେତु ସେ ଉଠେଇଲେନି ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି ବାବୁ ଯିଏ କି ବଲଗଡ଼ର ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକଟ ଦେଇଥିଲେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡମ ସହିତ ଇଏ କରେଇବି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଦାବି ଅଛି ମ୍ୟାଡମକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଲରେ ପଠେଇଦେବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇବୁ କିମ୍ବା ଇଏରେ ବି ପଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ଯେପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ସେଟା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଜମି ଦଲାଲ ଶିକ୍ଷା ଦଲାଲ ମନୋଜ ନାଇଁ କଣ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଆରେ ମନୋଜ ନାଇକି ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗା ନେଇଗଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗା ଆହୁରି 100 ଏକର ଜମି ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆରେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ସେଟା ଭଲ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅଫିସ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଇଏ ବସ୍ତିକି ଥଇଥାନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରୋଡ ସାଇଡରେ ତମେ LRC ଦେଇଛ ଆଙ୍କର ଦେବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ଆଡେ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲି ବିଡିଓଙ୍କ ଭିତରକୁ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସରେ ଫାଇଲ ଚାଷ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜମିଟା କଣ ମନୋଜ ନାୟକ ଜମି ଦଲାଲ ଶିକ୍ଷା ଦଲାଲ ତାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମେ ଏଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ହେଲୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରି ଏ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେହେତୁ ସେ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସରକାର ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଡିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଡିଓର ନେକ୍ସଟ ଅଥରିଟି ହେଉଛି ଅର୍ବାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ସରିଲା ପଲିଟିକାଲି ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରତିଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ 500 ଏଇ ଯୋଉ 1000 ପରିବାର ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଅର୍ବାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରୁ ଯେହେତୁ ସେ ପାବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପାବ୍ଲିକ ଆମ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଆମର କେସ୍ ଅଲରେଡି ଫାଇଲ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ ପଡ଼ିବ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଫାଇଲ ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ହବ ଏମାନଙ୍କୁ LRC ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିବ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବେନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଇଛି 3ଟି ବିଭାଗ ନେଇ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ଘିଅଟା ସିଧା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବଙ୍କା ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଜଣେଇବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଯଦି କଲେନି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯୋଉ ନିୟମ କରୁଥିବେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କେ ନହେଲେ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲ ହବ ଜୁଡିସିଆରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ସରକାର ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ତାମିଲର ଗୋଟେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରେସ ମିଟ କରି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲି ସିଏ ତ ମାନ୍ତିଲି ନେଇକି ରହିଲେ ଆଉ କିଛି କରିଲେନି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଜ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ 15 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଇଏକୁ ତେଲଉଛନ୍ତି ସିଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଭାରତ ବର୍ଷ 3ଟି ଯାକ ବିଭାଗ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଜୁଡିସିଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହବା ପଡିବ ନିୟମ ଯଦି ସରକାର ଆଣିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ବିଜୁ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲା ପ୍ରାୟ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମଦ ମାଂସରେ ଉଡେଇ ଦେଲା କାର ପଇସା ଋଣ ହେଲା ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଉନି ସେ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଜୁଡି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ବେନିୟମ କାମ କାହିଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଠା ଯୋଜନା କଲେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆଡିଶା ପିଠା ଖାଇଲେ ତାହିଁରେ ପ୍ରାୟ 1750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସିଏ ବି ପଳେଇଲା ବର୍ଷିକିଆ ଯୋଜନା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିଲେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଥିଲେ ଏମାନେ ବଜାର ପାର୍ଟି ତାଙ୍କେ 24 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ 2 ବର୍ଷରେ ସେତିକି ଖାଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଆଜିର ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅକାକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର ମୋହନ ସରକାର ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରାମୟ ଲୋକ नो डाउट आदिवासी लोक किंतु सी जानुचंती कि न जानुचंती से जानिथिबे जिने नवीन पट्टनायक जानूनी पांड्यान सब करुले नवीन पट्टनायक सब जानिचंती सब टंका प्रेम पट्टनायक पाक जाउतला प्रथमे बट्टी अधा भाग जाउतला अधा भाग ये आसला तेणु सब जानिकी कि मोहन माझी एमान खांदर गन रखी राजनीति करने चाहते तेणु आम से ये करें आमर दाबी हूँ ये प्रथम थैथान कर
LRC ଦିଅ, ତାହେଲେ ନହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଅନଶନ ପଡ଼ିବୁ। ଯଦି ଏମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉଠି କହୁଥିଲେ IIC ଯେ ମାଷ୍ଟରକାଣ୍ଡି ଛକର ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବାରାତି ଧାରଣା ବସିବୁ। ସେଇଠି ଖନ୍ଦା ହବ, ଭାତ ଡାଲମା ରନ୍ଧା ହବ, ସେଠି ବସିବୁ ଯେତେ ଦିନ। କାହିଁ ଏମାନେ ତ ଘର ଗୁଡା ନେଇକି 10,000 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 1500 ପରିବାର ଗଲା ବେଳକୁ 100 ଫୁଟ 10 କୁ 10 ଟିଣ ଘର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 6,000 ଟଙ୍କା। କୋଉଠୁ ଏମାନେ ଆଣିବେ? ଏମାନେ ତ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେନି। ଏତିକି ତ ନିଜର ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଥିବାର ଅଛି। ତମେ ଜମି ଦଲାଲକୁ ଶାଗ ମାଛ ଧରେ ଜମି ଦେଇଦେଲ, ତାଠୁ ତମେ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁନାଫା ପାଇଗଲ, ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆରବାନ ସେକ୍ରେଟାରୀ, BDA, BMC ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ପଳେଇବେ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସ ହେଇଥିଲା ଜାନି ବନ୍ୟା ଟାଇମରେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ। ତମକୁ 3ଟା ଘର କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଘରରେ ଦିବାରାତି ପୁଲିସ ଜଗୁଛ ଖାଲି ଘରଟା ଯୋଉଟା କି ଲୋୟର PMG ଅଛି। ଆରେ ଓଡିଶା ହଉଛି ମାନେ ରେପ, ଧର୍ଷଣ, ମର୍ଡର, ତସ୍କରୀ, ଚୋର, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ରେ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ତମେ ସେ ଘରେ ଖାଲି ଘରଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁଲିସ ଜଗେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମୂର୍ଖାମି ନୁହେଁ? ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛି 19 ମସିହାରେ, those corrupted public persons are the barrier for the nation, they should be declared as anti national। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ସରକାର ଥାନ୍ତେ, ମତେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ, ନବୀନ, ମୋହନ ମାଝୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଏଣ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା। ଏଇଟା କଣ ତ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ? ତୁ 3-3ଟା ଘର ନେବୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଡ଼େ। ଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ MLA ମାନଙ୍କୁ ତମେ ବାସଗୃହ ଦେଇପାରୁନ, ଯାଇକି ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମାନେ ରାଜକୋଷ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର KB ସିଂଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଯୋଉ ରାଜଭବନ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଘର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ସେ ଘର ହଉଛି ସରକାରୀ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛୁ 8 ନମ୍ବର ଦାବିରେ KB ସିଂଦେବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉ। ନବୀନ ନିବାସ ଯୋଉଟା କରାଯାଇଛି 2 ଏକର 133 ଡେସିମିଲ ଜମି, ଭୀମପୁର ମୌଜା, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1200, 1201, 1222 ରେ ହେଇଛି। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜିଏର ଥିଲା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଜମି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଉ। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏ ଗୋଟେ ଚୋର ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲା ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲେ, ସିଏ ଫାଇଲ ହଜେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ମାନେ ଓଡିଶା ଦେଶର। ଯାହା ରକ୍ଷକ ଯିଏ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ସିଏ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି 3-3ଟା ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ୟୁ ଆର ଦ ମାନେ 4th ପିଲର ଅଫ ଦି ଡେମୋକ୍ରେସି। ମୋ ନାଁ ରାଜୀବ କୁମାର ବାରିକ। ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶ୍ୟାମପୁରରେ ଏକ ଭୂଦାନ ଜାଗାରେ ଘର କରିଥିଲି। ଆଜିକୁ 5-6 ବର୍ଷ ହବ ଆମେ ସେଠାରେ ଘର କରିକି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହି ଆସୁଥିଲୁ। ତାକୁ ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିସ ନ କରି, ଅଚାନକ ଯାଇ 100 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନେଇକି ଆମକୁ ବାଡେଇକି ସେଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯୋଉପରି ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ଟାଇପର ଆମର ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଅନ୍ଧମୁଖ ଧାରଣା। ଆମେ ପାଟି ଖୋଲୁନୁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆମର ପରିବାର ରହିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ 300ରୁ 400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସେତିକି ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକା ସ୍ଥିତି ତ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପକ୍ଷରେ ବୋଧେ ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ପାଣି ଟୋପା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। 2ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କାଲି ତା ଯୋଉ ସେ 2ଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜିକି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ପାଣି ଟୋପା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ବସ୍ତିକି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଣିକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛୁ। ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମକୁ କେବଳ ଥଇଥାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଓଡିଶା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ ମ୍ୟାଡାମ
ଆମକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ଏ ଜାଗାରେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ଦେଇଦେବି। ଆମେ ଆମର ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା ମୁଁ ତମକୁ ପଟ୍ଟା କରେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଯେ କଣ 380 ନା 400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କୌଣସି କାହାକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ କି କିଛି ବି ପଚରା ପଚରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ବସିଲେ? ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ଧାରଣା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲାଣି 11ଟାରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇବୁ। 3 ଘଣ୍ଟା ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଏମପି ଯାଇକି ଆପଣ ଖରା 3 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା କଲେନି କି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଭାବିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟର ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଲଢେଇ ଜାଗିରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆମର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ସେଦିନ ଚୁପଚାପ ରହି ସାରା ଭାରତଟାକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଲେ, କଣ ଏଇ ଗାଁ ଟାକୁ ଆମେ 1000 ଲୋକ ଏକ ହେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଭଡା ଯାହା କି ଘର ତ ମିଳୁନି। ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ରୁ 6000, 80 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘର 5000 ରୁ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। 900 ପରିବାର ବେଘର ହେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜରିପାଲ କୌଣସି କୋଣରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଠି ସେଇଠି ହେଇକି ପଡୁଛୁ, ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କୌଣସି ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ବି ହଉ ଆମକୁ ସେଠି ପାଣି ଟୋପାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ଦଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଶାର ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ବିନୋଦ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୁଁ ବି ଗାଡିରେ ଗଲାବେଳେ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 4 ଆଣା 8 ଆଣା ଟଙ୍କାରେ, ମୋ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେବଳ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିର ସୁବିଧା ଜମା ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଖରାରେ ରହିଛୁ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ବିଏମସି ର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ଆଜି ଉଠେଇଦବୁ କାଲି ଉଠେଇଦବୁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପାଲ ପକେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭଡା ନେଇକି ରହିବାର ମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ? ଆର ହାତ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇ ସମୟରେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଠେଲା ପେଲା କରିକି ତା ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି, ତା ପରିବାରଟାର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଛୁଆ, ସେ ଲୋକଟିର ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା କଣ ଯାଇକି ଜାଗା ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି କୋଉଠି ରଖିପାରିବ? କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଇ? ମୁଁ ଜିନିଷ କାଢିବା ଭିତରେ ଗଲା ଭିତରେ ମତେ ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡିକି ଠେଲିଦେଲେ, ଠେଲିଦେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପଡିକିରି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ପୋଲିସ ମତେ କହିଲେ ନବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ମତେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ରହିଲାନି। ମା ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛି ସାର୍, ମୋର 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସୋମରେ, ଏଣିକି ମୋ ହାତରେ ଏତିକି ଗୁହାରି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅର କାଗଜ ପତ୍ର ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରିଲିନି। ଏତେ ବର୍ଷ ଲଢିଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୋ ପୁଅର କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କୋଉଠି ବଞ୍ଚିବି କି ମରିବି ମତେ କିଛି ବାଟ ଦେଖା ଯାଉନି। ମୋ ପୁଅ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ, 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ମୋର କାଗଜ କିଛି ନାହିଁ କି ମୋର କିଛି ବି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ଲୋକ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲି ମଜୁରିଆ ଖଟିକି ଏଇ ପୁଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ବି ଆଠୁ ତାଠୁ ଖଟିକି ପଇସା ଆଣିକି ଘର ଟିକେ କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ମୋ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଛୁଆ, କେମୋ ଖାଇଛି। ଏବେ ସେ ବସି ପାରୁନି ଖରାରେ, ଗଛ ମୂଳରେ ଥିଲା। ଆମର ସବୁ ଜୀବନରେ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆମର ପିନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନ ନାହିଁ, କି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସନ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏତିକି ସରକାରକୁ ନିବେଦନ, ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ।